ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ जम्मू कश्मीर के साबका लेजिस्लेचर माई सैल्फ सरदार बन सिंह जी एक्स मिनिस्टर, सरदार मनजीत सिंह जी एक्स मिनिस्टर, रविंदर सिंह जी विक्की साढ़े साबका वाइस चेयरमैन, सरदार तरलोचन सिंह जी MLC लेजिस्लेटिव कौंसल के मैंबर, सरदार चरणजीत सिंह जी लेजिस्लेटिव कौंसल के मैंबर, सरदार तरनजीत सिंह जी टोनी हैड प्रेजिडेंट मैंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट डिवेलपमेंट बोर्ड जम्मू। ये सारे ने इकट्ठे होकर यूनाइट होके एक फैसला किया है कि जो डेलीगेशन जोड़ा दिल्ली तो आ रहा है डीलिमिटेशन कमीशन का स्टेट असैम्बली सीटां की रिजर्वेशन वास्ते उन्होंने बढ़ाने वास्ते उन्होंने बाकी जिस तरह के बाकी सोसाइटियां रिजर्वेशन देने की साड़ी डिमांड ये है कि जम्मू कश्मीर जी सिख आबादी है वो एक जगह नहीं है, स्कैटर्ड है। कोई 10,000 उत्थे है, 4,000 उत्थे है, 5,000 उत्थे है। तो वो स्कैटर होने करके साड़ी जी सीट जी है वो MLA बनना बड़ा मुश्किल है और इस करके असीं पिछले कई सालों तो वांझे रह जाते हैं एज ए MLA लेजिस्लेचर बनाने दे विच। असीं सारे ने आज यूनाइट होके और सारिया पार्टियां अलग अलग पार्टियां दे सारे इकट्ठे होकर साड़ा वन प्रोग्राम है, 1 पॉइंट प्रोग्राम है कि साड़ा जी सिक्खां वास्ते रिजर्वेशन दी जाए लेजिस्लेटिव असैम्बली वास्ते ताकि साड़ा कोई सिख नुमाइंदा जोड़ा चुन के वो MLA बने ताकि वो असैम्बली भी साड़ी रिप्रेजेंट कर सके, साड़ी नुमाइंदगी कर सके। तो ये सारे ने इकट्ठे होकर फैसला किया है कि वन वॉइस के नाल असी ये सारे यूनाइट हो गए जी डीलिमिटेशन कमीशन आ रही है उसमें ये मैमोरेंडम देंगे ताकि साढ़े इस मसले उत्ते पूरा ध्यान दिता जाए। असी नाल असी 1947 के रफूजी भी हाँ और सानू किसी बार्डर से फसाया गया कि रामगढ़ कि RSपुरा कि सेजगढ़ कि नौशहरा कि पुंछ। तो मैं समझदा कि साड़ा राइट बनता है, साड़ा हक बनता है कि साड़ी रिजर्वेशन की और सिखा नुमाइंदगी देने सेंट्रल गौरमेंट जी है जो डीलिमिटेशन कमीशन आया वो साढ़े नाल इंसाफ करेगा। असी वेलकम करते हैं कि बड़े देर बाद डीलिमिटेशन कमीशन की जी डीलिमिटेशन शुरुआत शुरू हुई है वो सानू पूरी नुमाइंदगी दी जाए और सिखा का हक जो बराबर दिता जाए। तो मैं ये बाद मैं ज़्यादा ना कोई कहना, मेरे साथी बाकी बोलेंगे। तरलोचन सिंह वजीर जी वो अपना थोड़े सामने अपने ख्याल रखेंगे। उस वारी वारी सारे ने अपना ख्याल रखना और साड़ा सारे का एको मसला है, एको पॉइंट है कि साढ़े सिखों वास्ते रिजर्वेशन की है साड़ा असैम्बली नुमाइंदा जरूर जाना चाहिए। पहले तो मैं सारे मीडिया का वेलकम करदा जिहड़ा तुसी शार्ट नोटिस ते इकट्ठे हो। सरदार साहब ने सारी डिटेल तुहाडा गल कीती है, सारे मैंबरस की जिहड़ी है वो जो डेजिग्नेशन है वो भी दसियां। अज ये वक्त है जिसले जम्मू कश्मीर दे विच डीलिमिटेशन अज 24-25 साल के बाद डीलिमिटेशन होने लगा है और डीलिमिटेशन दे विच ही तुसी जिहड़ी है रिजर्वेशन नामीनेशन और वो कॉन्स्टिट्यूएंसी क्रिएट कर सकते हो जिहदे विच माइनॉरिटी कम्यूनिटी जिहड़ी है वो जिंदा रह सके। UN की डिक्लेरेशन 2.3 दे विच जिहदे इंडिया भी सिग्नेचरी है उहदे विच ये कहा गया है कि माइनॉरिटीज़ नूं जिथे जिथे भी है उन्होंने रिप्रजेंटेशन दी जाए डिसीजन मेकिंग बॉडी दे विच। अगर वो डिसीजन मेकिंग बॉडी दे विच उन्होंने नहीं मिलेगी रिप्रजेंटेशन तो वो हर चीज़ तो वांझे रहेंगे। जिस तरह के साडी सिख कम्यूनिटी अज तक माइनॉरिटी कमीशन नहीं बनया, अज तक जड़ा साड़ा आनंद मैरिज एक्ट है वो नहीं बनया और इवन के जिहड़ी साडी लैंग्वेस्टिक लैंग्वेज है साडी लैंग्वेज भी अनऑफिशियल कर दी है। वो ऑफिशियल लैंग्वेज 2020 साढ़े को वो भी खोली गई। तो ये रिजर्वेशन हो सकती हैं जड़ियाँ क्योंकि सिक्किम दे विच एक संघा असैम्बली कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिहड़ी रिजर्व की गई है, जिहड़ी कि बुद्धिस्ट वास्ते मॉन्क्स वास्ते रिजर्व की गई और उत्थे कोई ये नहीं है कि उन्होंने आबादी है वो अक्रॉस द सिक्किम बसे दे लेकिन फिर भी उन्होंने उत्थे की ये रिप्रजेंटेशन मिलन ते ही जिहड़ी माइनॉरिटी कम्यूनिटी होंदी है अपने एथनिक्स लैंग्वेस्टिक रिलीजियस कल्चरल ये चीज़ां तां ही बच सकदियां जे रिप्रजेंटेशन सिखां कोल होएगी
ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਝੋਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆਈ ਦੀ ਔਰ ਅਸੀਂ 3 ਸੀਟਾਂ ਜੰਮੂ ਵਾਸਤੇ ਔਰ 2 ਸੀਟਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਸਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸੀਟ ਕਰ ਦੇਣ, ਚਾਹੇ ਆਰਐਸਪੁਰਾ ਕਰਨ, ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਕਰਨ, ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਕਰਨ, ਨਸ਼ਹਿਰਾ ਕਰਨ, ਪੁੰਛ ਕਰਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਕਰਨ, ਤਰਾਲ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਕਰਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਡਿਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਵੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਔਰ ਸਾਬਕਾ MLC ਤਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿ POK ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 24 ਸੀਟਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ POK ਨੂੰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ 24 ਸੀਟਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ POK ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਉਜੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਥੋਂ ਉਜੜ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਜਿਹੜੀ 24 ਸੀਟਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਇੱਥੇ ਓਪਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 40% ਜੋ ਆਬਾਦੀ ਉੱਥੇ ਇੱਥੋਂ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹ 40% ਸੀਟਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਔਰ ਛੰਭ ਜੋ 1971 ਤੱਕ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, 71 ਦੀ ਵਾਰ 'ਚ ਛੰਭ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਛੰਭ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ 4 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੈਟਰਡ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸਕੈਟਰਡ ਨੇ। ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਡਿਲੀਮਿਟੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ POK ਦੀ ਔਰ ਛੰਭ ਦੀ ਇਹ ਸੀਟ ਇੱਥੇ ਓਪਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ POK ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 74 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਸੇਮ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਿਸਪਲੇਸਡ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਜੜ ਕੇ ਆਏ ਦੇ ਹਾਂ, 3 ਵਾਰ ਉਜੜੇ ਹਾਂ, 47 ਚ 65 ਚ 71 ਚ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਸਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਜਿੱਤ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਹਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜੈਨੂਇਨ ਡਿਮਾਂਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਨੇ, ਉਹ ਡਿਲੀਮਿਟੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸੀਟਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਦ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਅੱਜ ਇਸ 47 ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਆਏ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਿਫਿਊਜੀ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਅੱਜ ਕਠੂਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੂੜੀ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਡਿਵਾਈਡਡ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਾਡੀ 3-4% ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਸਾਡਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਗਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿਸ ਹਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ RS ਪੂਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ 10-15% ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਟ ਸਾਨੂੰ 2-3 ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਕਮੇਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੁਆਇੰਟ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਹਨ, BJP ਦੇ, PDP ਦੇ ਜਾਂ NC ਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਜਾਂ 2 ਸੀਟਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ। ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਸਭਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਸਟਿਸ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਵੀ ਜਿਤਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਹਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨਾ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਨਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਈ ਸੀਟਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ, ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸੇਫ ਕਰਕੇ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਫ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਡਾ ਰੱਖੀ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ। ਔਰ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 24 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਲੋਕ, ਮੁਜ਼ਫਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਮੀਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪੁੰਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਤਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 74 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਰਾਈਟਸ ਹਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਕੋਈ ਬਸਤੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਦੇ ਆਬਾਦੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੌਣ ਉਠਾਏਗਾ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਵੇ, NC ਦਾ ਜਾਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਾਏ, ਸਾਡਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ BJP ਦਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟਸ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਾਠੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਭਾਰਤ।